Bismillahirrahmanirrahim. My dear fellow learners, I hope you are all well and staying at home. Welcome to our English class. Today we will be talking about English of class 9 and 10. Especially I will be focusing on about writing formal letters. We will be talking about that. You'll see that. You can see an image in the background there. I hope you can understand. You have already realized what we are going to talk about today. And I have also told you that before we start our formal proceedings, I would like to thank our Honorable Principal Mosharraf Hossain Munshi Mukul sir. You know, he has already set an example in the country about running online educational activities during a global pandemic like this one. So I would like to thank him. Let's go to our class. In the next slide, you will see today's topics introduction and the introduction of myself. It's a custom. You already know me, but it's a custom to introduce a teacher. You'll see that. Yes, I think you can see that. We'll be talking about class 9 and 10, especially on formal letters, and you should already know that the assigned tasks that are assigned from the Department of Secondary and Higher Department of Secondary and Higher Secondary Education. They have assigned some formal letters, especially letters to editors. We will be focused on that topic. I hope that you will find today's class very helpful in the process of doing your assigned task. I am Mohammad Raihan Abbas. You already know me. I will be with you. I hope you will enjoy the class, and I hope you will stay with us till the end of the class. These are the learning outcomes of today's class. You can see that. Yes. We will be able to describe the components of a formal letter. আমরা একটা formal letter এর অংশগুলো সম্পর্কে বলতে পারবো, জানতে পারবো, বলতে পারবো. We will be able to write a formal letter. আমরা একটা formal letter লিখতেও পারবো, and most importantly, you should notice this thing. Yes, here it is. Write a letter to the editor of a newspaper. একটা সংবাদপত্রের এডিটরের কাছে আমরা একটা চিঠি লিখতে পারবো, একটা ফর্মাল লেটার লিখতে পারবো। ইনফ্যাক্ট আমাদের এই শিক্ষণফলটাই, এই লার্নিং আউটকামটাই কিন্তু আসলে তোমাদের অ্যাসাইন টাস্কের অন্তর্ভুক্ত। তো আমার মনে হয় তোমরা ধৈর্য ধরে ক্লাসটা ফলো করবা। আর ক্লাসটা শুরু করার আগে আমি একটু বলতে চাই, তোমাদের যখনই আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছ, যারাই যুক্ত হচ্ছ, যখনই যুক্ত হচ্ছ, তোমাদের প্রথম কমেন্টে তোমরা তোমাদের রোল নাম্বার, ক্লাস, সেকশন, শিফট এই 4টা বিষয় মেনশন করবা। এতে করে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের পরিধিটা কতটুকু। আমরা এখন একটু ফর্মাল লেটার সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিব। তোমরা একটু দেখে নিবা বোর্ডে। হ্যাঁ, তোমরা মনে দেখতে পাচ্ছ ফর্মাল লেটারগুলো এরকম হয়। এ ফর্মাল লেটার ইজ এ লেটার রিটেন টু সামওয়ান ইউ ডু নট নো। সাধারণত এই ধরনের লেটারগুলা তাদেরকে লেখা হয়, তুমি তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনো না এমন লোকজনকে সাধারণত আমরা ফর্মাল লেটারটা লিখে থাকি। তোমরা যখন কোনো অ্যাপ্লিকেশন লেখো, কোনো দরখাস্ত লেখো, বা ধরো যে কোনো ধরনের ফর্মাল লেটার লেখো, তখন এগুলো লেখা হয় আসলে অপরিচিত লোকদের কাছে। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখো, দেয়ারফর ইউ শুড জেনারেলি ইউজ মোর ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের ভাষাটাও ফর্মাল হওয়া লাগবে, আমাদের ভাষাটাও ফর্মাল হওয়া লাগবে। যেভাবে আমরা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি অথবা কাছের মানুষদের সাথে কথা বলি, গল্প করি, ওই ভাষাটা আসলে আমরা এখানে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। Then in letters you write to your family or friends, avoid phrasal verbs and involve more complex sentence structure. Sentence structureটাও একটু কমপ্লেক্স হয়। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়, কম কথা বলে বেশি কিছু বোঝানোর চেষ্টা করি। তো এই জন্য আমাদের সেন্টেন্সগুলো একটু কনডেন্সড হয়, একটু কমপ্লেক্স হয়ে যায়। তো চলো আমরা পরের স্লাইডটা একটু দেখে নিব। আমরা এখন দেখব হচ্ছে আমাদের ফর্মাল লেটারের আসলে কি কি পার্ট থাকবে বা কয়টা পার্ট থাকবে, এইগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো, তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। আমাদের শিক্ষণফলের একটা উদ্দেশ্য ছিল, একটা লার্নিং আউটকামস ছিল, যে আমরা বলতে পারবো যে তোমার ফর্মাল লেটারের কতগুলো অংশ এবং কী কী, এগুলো বলতে পারবো। তো আমি একটু 10টা সেকেন্ড সময় নিব। আমি একটু জানতে চাইবো তোমাদের কাছ থেকে আসলে তোমরা আমাকে স্মুথলি দেখতে পাচ্ছ কিনা, আমাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছ কিনা, অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা, টেকনিক্যাল কোনো ইস্যু আছে কিনা। আমি জাস্ট 10 সেকেন্ড সময় নিয়ে তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে তোমাদের কাছে ইনশাল্লাহ ব্যাক করবো। আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে।
অনেক ধন্যবাদ তোমরা যারা যুক্ত আছো আমার সাথে, আমি আশা করবো তোমরা শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবে। তো চলো আমরা একটু ফর্মাল লেটারের অংশগুলো একটু শিখে নেই। ফর্মাল লেটারের এই কয়েকটা অংশ থাকে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। ফর্মাল লেটার, পার্টস অফ এ ফর্মাল লেটার, ফর্মাল লেটারের অংশগুলো কি? এক নম্বর হচ্ছে রাইটার্স অ্যাড্রেস অ্যান্ড ডেট, যে লিখবে লিখক তার হচ্ছে ঠিকানা এবং হচ্ছে তারিখ থাকবে। এরপরে থাকবে হচ্ছে রেসিপিয়েন্ট ডেজিগনেশন অ্যান্ড অফিসিয়াল অ্যাড্রেস, মানে তুমি যার কাছে পাঠাচ্ছ, যিনি প্রাপক, তার হচ্ছে পদবি এবং হচ্ছে তার অফিসিয়াল অ্যাড্রেস, বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, অফিসিয়াল ঠিকানা যেটা। এরপরে স্যালুটেশন থাকবে, এটা খুব ইজি বিষয়, যদিও নামটা একটু শুনতে একটু কঠিন লাগে বা অনেক অন্য কিছু মনে হচ্ছে। স্যালুটেশন হচ্ছে তোমরা যে জায়গায় হচ্ছে ডিয়ার স্যার বলো বা হচ্ছে ডিয়ার ম্যাডাম বলো, ডিয়ার হেড টিচার বলো, অথবা হচ্ছে স্যার দিয়ে শুরু করো অনেক সময়, তো ওইটাকে আসলে আমরা এখানে স্যালুটেশন বলতেছি। এটা হচ্ছে ফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে। আর ইনফর্মাল লেটার যখন হবে তখন তোমরা এই যে এই জায়গায় স্যালুটেশনের জায়গায় তোমরা ওই জায়গায় ইউজ করতে পারো হচ্ছে মাই ডিয়ার, তোমার বন্ধুর নাম, বা মাই ডিয়ার ফাদার, মাই ডিয়ার মাদার, এরকম লিখতে পারো। তো স্যালুটেশনটা বুঝতে পারছো। পরের অংশটা হচ্ছে বডি, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয়। এই জায়গায় তোমার মূল বক্তব্যটা থাকবে। এইখানে তোমার যে কথা বলা, যে কথা তুমি বলতে চাও, কথাগুলো এই জায়গায় উপস্থাপন করবে। এটা সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ। যে কয়টা আমরা অংশ দেখব এদের মধ্যে এই বডিটাই সবচেয়ে দীর্ঘ। বুঝতেই পারছো এখানে আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব, বোঝানোর চেষ্টা করব আমাদের প্রাপককে। তো চলো আমরা পরের অংশে যাই। পরের অংশ হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন। এটা সাধারণত লেটার শেষ হলে পরে আমরা অনেক সময় লিখি হচ্ছে ইনফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির ক্ষেত্রে যে লেটারগুলো হয় ওইখানে আমরা লিখি হচ্ছে ইয়ার্স এভার বা হচ্ছে এই ধরনের কথাগুলো লিখি। কিন্তু ফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে সাবস্ক্রিপশনের জায়গায় আমরা হচ্ছে ফেইথফুলি ইয়ার্স বা ইয়ার্স ট্রুলি এই ধরনের কথাগুলো ব্যবহার করে থাকবো সাবস্ক্রিপশন হিসেবে। আমার মনে বুঝতে পারছো তোমরা। আবারও বলছি, ফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে সাবস্ক্রিপশনের জায়গায় আমরা হচ্ছে সাধারণত ফেইথফুলি ইয়ার্স বা ইয়ার্স ফেইথফুলি অথবা হচ্ছে ইয়ার্স ট্রুলি এই ধরনের কথাগুলো ব্যবহার করে থাকি। এবং সব শেষে তোমরা জানো যিনি লিখবেন তার হচ্ছে একটা সিগনেচার থাকে বা অনেক সময় নাম সহ সিগনেচার থাকে। তো আমরা তাহলে এখান থেকে দেখতে পারলাম যে ফর্মাল লেটারের আসলে 6টা পার্ট এরকম আছে। তো এই 6টা পার্টের মধ্যে একটা হচ্ছে রাইটার্স অ্যাড্রেস অ্যান্ড ডেট, তারপর হচ্ছে রেসিপিয়েন্টস ডেজিগনেশন অ্যান্ড অফিসিয়াল অ্যাড্রেস, স্যালুটেশন, বুঝতেই পারছো স্যালুটেশন আমি ব্যাখ্যা করেছি কোন ব্যাপারটা, বডি হচ্ছে মূল অংশ, সাবস্ক্রিপশন হচ্ছে শেষের আগে, মানে হচ্ছে সিগনেচারের আগ দিয়ে আমরা ফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে ইয়ার্স ট্রুলি বা হচ্ছে ইয়ার্স ফেইথফুলি বা ফেইথফুলি ইয়ার্স এই ধরনের কথাগুলো বলতে থাকি, এইগুলোকে এখানে সাবস্ক্রিপশন বলছে। আমরা দেখবো এগুলো আস্তে আস্তে। এরপরে সিগনেচার হচ্ছে, তো বুঝতেই পারছো, সই করা জায়গা থাকবে, অনেক সময় সিগনেচার থাকে, অনেক সময় নামও থাকে, আবার অনেক সময় দুইটাই থাকে। তো আমরা এখন এখান থেকে বুঝতে পারলাম হচ্ছে ফর্মাল লেটারের অংশ কতগুলো এবং কী কী। আমরা পরের স্লাইডে চলে যাব। পরের স্লাইডটা আসলে তোমাদের, হ্যাঁ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, আসলে আমাদের আজকের শিখন পড়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা হচ্ছে লেটার্স টু এডিটর, মানে কোনো এডিটরের কাছে, সংবাদপত্রের এডিটরের কাছে আমরা হচ্ছে চিঠি লিখতে পারবো, আমরা আবেদনপত্র লিখতে পারবো, একটা এই ধরনের একটা শিখন ফল আমাদের ছিল। এবং মাউসি কর্তৃক যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো বা নির্ধারিত কাজগুলো দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যেটা একটা আছে, একটা হচ্ছে নিউজ পেপারের এডিটরের কাছে আমাদেরকে লিখতে হবে সম্ভবত ডিফরেস্টেশন সম্পর্কে। তো আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে দেখব, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এবার চলো আমরা একটু দেখে নিব যে লেটার্স টু এডিটর সম্পর্কে কিছু কথা, এডিটরের কাছে যে আমরা চিঠি লিখব এই সম্পর্কে কিছু কথা আমরা দেখে নিব। তোমরা একটু স্ক্রিনটাতে খেয়াল করো, আমি জাস্ট 5 সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের কমেন্টগুলো দেখি ইনশাল্লাহ আবার ব্যাক করছি তোমাদের কাছে। অনেক ধন্যবাদ যারা যুক্ত আছো। তো লেটার্স টু এডিটার্স হচ্ছে, দেখো একটু খেয়াল করো এটা আসলে কি বিষয়টা, লেটার্স টু এডিটরটা আসলে কি এবং কে লিখতে পারবে এবং এর কিছু নিয়মকানুন আছে কি না, আলাদা কোনো নিয়মকানুন আছে কি না, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই। দেখো, অল নিউজ পেপার্স, বোথ পেপার ভার্সনস অ্যান্ড ইন্টারনেট নিউজ পেপার্স, মানে অনলাইন নিউজ পেপার যেগুলো আছে এবং হচ্ছে কাগজের যে সংবাদপত্রগুলো আছে, সব ধরনের নিউজ পেপার, সব ধরনের সংবাদপত্র হ্যাভ এ পেজ ওয়্যার লেটার্স ফ্রম রিডার্স আর পাবলিশড। একটা নির্দিষ্ট পেজ থাকে, একটা নির্দিষ্ট পেজ থাকে, যে পৃষ্ঠা থাকে, যে পৃষ্ঠাতে পাঠকেরা তাদের মন্তব্য বা তাদের কথা বলতে পারে এবং এগুলো পাবলিশড হয়, মানে হচ্ছে এগুলো প্রকাশ করা হয়। ইফ দেয়ার ইজ সামথিং ইন দ্য নিউজ দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু রেসপন্ড টু, যদি এমন কোনো কথা থাকে, এমন কোনো বিষয় থাকে নিউজের মধ্যে বা খবরের মধ্যে যে বিষয়ে তুমি কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে চাও, ইউ ক্যান রাইট এ লেটার টু নিউজ পেপার অ্যান্ড হ্যাভ ইউর অপিনিয়ন পাবলিশ। তুমি চাইলেই এটা নিউজ পেপারে বরাবর তুমি একটা চিঠি লিখতে পারো এবং যদি তারা এটাকে পাবলিশ করা হচ্ছে তোমার
প্রকাশ করার যোগ্য মনে করে তারা এটা প্রকাশ করবে। সাচ এ লেটার ইজ কল্ড লেটার্স টু এডিটর। এই ধরনের লেটারগুলোকে বলা হয় হচ্ছে লেটার্স টু এডিটর, সংবাদপত্রের কাছে চিঠি। এবং এটা হচ্ছে ভিন্ন ভাষায়, লেসারিং লেগ, এটা সম্ভবত নরওয়েজিয়ান ভাষায় এই নামে ডাকা হয়। তো আমাদের এটা লাগবে না। অ্যান্ড দেয়ার আর সার্টেন রুলস ইউ হ্যাভ টু ফলো। তোমার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, যে নিয়মগুলো আমাকে ফলো করতে হবে। ফলো করে তারপরে আমরা একটা লেটার্স টু এডিটর লিখে থাকি। তো চলো আমরা নিয়মগুলো দেখে নিই দেরি না করে। নিয়মগুলো তোমাদের সামনে আসছে, হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। The format of a letter to the editor of a newspaper is as follows। মানে এই নিয়মগুলো হচ্ছে আমরা ফলো করে থাকি। আসলে একটু খেয়াল রাখবা, আমাদের আজকের পড়াটা ছিল হচ্ছে ফর্মাল লেটার, আর লেটার টু এডিটর বলে যে সেগমেন্টটা আমরা এখন আলোচনা করছি, যে বিষয়টা এখন আমরা আলোচনা করছি, এইটাও এক প্রকার ফর্মাল লেটার। তাহলে আমরা ফর্মাল লেটারের সাথে এটার গঠনের মানে হচ্ছে ফরম্যাটের অনেক মিল পাবো। হ্যাঁ, চলো আমরা দেখে নিই। সেন্ডার্স অ্যাড্রেস আমরা এটা শিখেছি যে এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মাল লেটারের একটা অংশ। সেন্ডার্স অ্যাড্রেস অ্যান্ড ডেট, এখানে এটাকে দুইটা জায়গায় দেখানো হচ্ছে, এখানে হয়তো একসাথেই দেখানো হয়েছিল। আমরা একটু দেখবো। সেন্ডার্স অ্যাড্রেস, দি অ্যাড্রেস অফ অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট ডিটেলস অফ দ্য সেন্ডার আর রিটেন হিয়ার। সবার উপরে তোমার যিনি পাঠাচ্ছেন তার হচ্ছে ঠিকানা এবং হচ্ছে তার কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস, তাকে যোগাযোগ করার যে ঠিকানা, এইগুলো হচ্ছে দেয়া থাকে। কখনো কখনো দেখো, কখনো কখনো ইনক্লুড ইমেল অ্যান্ড ফোন নাম্বার ইফ রিকোয়ার্ড অর মেনশনড ইন দ্য কোয়েশ্চেন। যদি কোয়েশ্চেনে বলা হয় অথবা দরকার মনে করে সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ, তখন তুমি তোমার ইমেল অথবা ফোন নাম্বার এই জিনিসগুলো উল্লেখ করে দিল ওই জায়গায়। এরপরে হচ্ছে ডেট থাকবে। দ্য ডেট ইজ রিটেন বিলো দ্য সেন্ডার্স অ্যাড্রেস। যিনি পাঠাচ্ছেন তার ঠিকানার নিচে হচ্ছে আমাদের সেন্ডার্স অ্যাড্রেস থাকবে, তোমার অ্যাড্রেসটা দেওয়া থাকবে, যিনি পাঠাচ্ছেন তার অ্যাড্রেস। আফটার লিভিং ওয়ান স্পেস অর লাইন, একটা স্পেস হবে, একটা লাইন গ্যাপ হয়ে তারপরে এই ডেটটা হবে। এরপরে 3 নম্বর দেখো আসছে রিসিভিং এডিটার্স অ্যাড্রেস। যাকে আমরা উদ্দেশ্য করে লিখছি, যে এডিটরকে উদ্দেশ্য করে লিখছি, তার অ্যাড্রেসটা হবে দি অ্যাড্রেস অফ দি রেসিপিয়েন্ট i.e. is written here। মানে যিনি হচ্ছে এই জিনিসটা রিসিভ করবেন, যিনি হচ্ছে এই জিনিসটা পাবেন, মানে আমরা এই চিঠিপত্রের ভাষায় বলি হচ্ছে প্রাপকের অ্যাড্রেসটা এই জায়গায় লিখতে হবে। আমরা সাধারণত এটা শুরু করি হচ্ছে দি এডিটর দিয়ে, এরপরে কমা দিয়ে নিউজ পেপারের নামটা লিখি, তারপর ওই নিউজ পেপারের অফিসিয়াল অ্যাড্রেসটা দিই। এগুলো আমরা দেখবো পরবর্তীতে, উদাহরণ নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ, আমরা দেখবো, ডিটেইল দেখবো। জাস্ট আমরা ফরম্যাটটার সাথে পরিচিত হচ্ছি। এরপরে তোমরা হচ্ছে আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে দেখে নাও। হ্যাঁ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাবজেক্ট অফ দ্য লেটার। তুমি যে লেটারটা লিখছো, যে চিঠিটা লিখছো, এটা একটা সাবজেক্ট থাকতে হবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে, সাবজেক্টটা লেখা খুব বেশি দরকার। হ্যাঁ, দ্য মেইন পারপাস অফ দ্য লেটার ফর্মস দ্য সাবজেক্ট। তুমি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে চিঠিটা লিখছো, এইটাই হচ্ছে তোমার সাবজেক্টের অংশ হবে। ইট মাস্ট কনভে দ্য ম্যাটার ফর উইচ দ্য লেটার ইজ রিটেন। ওই একই কথা, যে এটা আসলে প্রচার করবে, এটা আসলে প্রচার করবে যে কীভাবে, কোন বিষয়টা নিয়ে তুমি আসলে চিঠিটা লিখতে যাচ্ছ। এরপরে হচ্ছে স্যালুটেশন। এর আগেও আমরা স্যালুটেশনের সাথে পরিচিত হয়েছি। এখানে আমরা স্যার, ডিয়ার স্যার বা ডিয়ার ম্যাডাম বা ম্যাডাম এইগুলো লিখে থাকি। এটা বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হবার কথা না। এরপরে হচ্ছে বডি থাকবে। বডি তো তোমরা জানো, আমরা আগেও আলোচনা করেছি, তো এটা নিয়েও আমরা আলোচনা করছি। দেখো, দ্য ম্যাটার অফ দ্য লেটার ইজ রিটেন হিয়ার। মূল বিষয়টা এখানে লেখা থাকে। স্টেট মানে উল্লেখ করো। পারপাস অফ রাইটিং দ্য লেটার ইন ব্রিফ, সংক্ষেপে উল্লেখ করো তোমার উদ্দেশ্যটা কি, তুমি আসলে এই লেটারটা যে পাঠাচ্ছ কি চাও তুমি, তোমার উদ্দেশ্যটা কি। তারপরে এখানে বলা হচ্ছে গিভ এ ডিটেইল অফ দ্য ম্যাটার, যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তার একটা ডিটেইল দাও, তার একটা বর্ণনা দাও। এরপরে বলবা তুমি, দেখো, কনক্লুড বাই মেনশনিং হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম দ্য এডিটর। এই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট। তুমি আসলে এডিটরের কাছ থেকে, অর্থাৎ যাকে তুমি চিঠিটা পাঠাচ্ছ তার কাছ থেকে তুমি কি আশা করছো, এই বিষয়টা আমরা শেষ দিকে, বডির শেষ পার্টে আসলে আমরা উল্লেখ করে দেব। এক্সাম্পল গ্রাসিয়া মানে হচ্ছে এটা এরকম হতে পারে, ইউ মে ওয়ান্ট হিম টু হাইলাইট দ্য ইস্যু ইন হিজ নিউজ পেপার অর ম্যাগাজিন। মানে তুমি হয়তো চাইতে পারো যে তোমার যে লেখাটা, এই লেখাটা তার কি বলে নিউজ পেপার অথবা ম্যাগাজিনে হাইলাইট করা হবে বা উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করবে। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো বিষয়গুলো। আরও 2টা বা 1টা অংশ আছে, আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। ইয়াস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজিং। আমরা হচ্ছে এই জায়গায় হচ্ছে ওই ইয়োর্স ট্রুলি বা ইয়োর ফেইথফুলি এই ধরনের কথাগুলো লিখে দিব কমপ্লিমেন্টারি ক্লোজিংয়ে। আমার মনে হয় তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ। আমরা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করবো, আমরা একটা বাস্তব উদাহরণ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবো ইনশাল্লাহ, এডিটরের কাছে চিঠি লেখার বিষয়টা নিয়ে। তোমরা তখন আরও ভালো করে বুঝতে পারবে আশা করছি।
8 নম্বরে দেখো সবার শেষে আমরা হচ্ছে সেন্ডার্স নেম, সিগনেচার অ্যান্ড ডেজিগনেশন, যিনি পাঠাচ্ছেন তার নাম, তার সই স্বাক্ষর, যদি দরকার হয় আমরা পদবিও উল্লেখ করতে পারি, এবং কখনো কখনো আমরা এই জায়গায় ঠিকানাটাও দিয়ে দিই, মানে সেন্ডারের ঠিকানাটা এখানে অনেক সময় দেয়া থাকে। তো চলো আমরা একটু দেখে নিব আসলে ব্যাপারটা কীরকম। তোমরা নিশ্চয়ই ইয়াস এইরকম করে তোমরা নিশ্চয়ই বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ আসলে এরকম করে আসলে লেটার্স টু এডিটরগুলো ছাপা হয়। হ্যাঁ, একটা সংবাদপত্রে একটা নির্দিষ্ট পেজে এইরকম করে ছাপা হয়। হ্যাঁ, সংক্ষিপ্ত কিছু কি বলে বর্ণনা, এবং এইটা হচ্ছে সবগুলাই এখানে তোমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে বাস্তব উদাহরণ, এবং এগুলো হচ্ছে রিডারের রেসপন্স, মানে পাঠকদের হয়তো প্রতিক্রিয়া, এটা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। তো আমি এখন একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, লেটার্স টু এডিটরের একটা উদাহরণ নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তোমরা নিশ্চয়ই বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ, যদি এরকম কোনো কোয়েশ্চেন সেট করা হয়, রাইট এ লেটার টু দি এডিটর অফ আ নিউজ পেপার এক্সপ্রেসিং ইয়োর কনসার্ন অ্যাবাউট ইনটলারেবল ট্রাফিক জ্যাম ইন ঢাকা সিটি। ঢাকা শহরের অসহ্য ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে, অসহ্য যানজট নিয়ে তুমি একটা নিউজ পেপারের এডিটরের কাছে একটা চিঠি লেখো তোমার মতামত জানিয়ে, তোমার চিন্তার কথা জানিয়ে। তো এটা আমরা কীভাবে লিখতে পারি এটা আমরা দেখবো। আমি একটু 5 সেকেন্ডের মধ্যে জাস্ট দেখে আসবো, তোমাদের কমেন্টগুলো একটু দেখে ইনশাল্লাহ তোমাদের কাছে ব্যাক করবো। চলো আমরা দেখে নিই যে এইটার উত্তরটা আমরা আসলে কিভাবে করতে পারি, আমরা একটু দেখে নিব। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, আমরা প্রথমে হচ্ছে উপরে ডেটটা দিব, তারিখটা দিব, এরপর হচ্ছে দি এডিটর যাকে লিখছি তার সম্বোধনটা এখানে করব, তারপরে বাংলাদেশ অবজারভার, এখানে হচ্ছে পত্রিকার নামটা দিয়েছি এবং পত্রিকার ঠিকানাটা হয়তো সংক্ষেপে আমরা এইভাবে দিয়ে দিয়েছি। এরপরে সাবজেক্ট লাইনের কথা ছিল, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সাবজেক্ট লাইনটা হচ্ছে ইনটলারেবল ট্রাফিক জ্যাম ইন ঢাকা সিটি, ঢাকা শহরের অসহ্য ট্রাফিক জ্যাম বা হচ্ছে অসহ্য যানজট সম্পর্কে। এরপরে দেখো স্যার দিয়ে শুরু করেছি আমরা, তোমরা চাইলে হচ্ছে ডিয়ার স্যারও দিতে পারো এখানে, এটা কোনো বিষয় না, তোমরা যেটা পছন্দ হবে ওইটাই ব্যবহার করতে পারবা। এই জায়গাটাকে স্যার, যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটাকে কিন্তু আমরা স্যালুটেশন নাম দিয়েছিলাম। এরপরে দেখো আমাদের বডিটা শুরু হয়ে গেছে, স্যালুটেশনের পরে আমাদের বডিটা শুরু হয়ে গেছে, থ্রু দ্য কলাম অফ ইয়োর এস্টিম ডেইলি, আপনার একটা বিখ্যাত পত্রিকার কলামের মাধ্যমে আই উড লাইক টু এক্সপ্রেস, আমি প্রকাশ করতে চাই, মাই ভিউজ, আমার মতামত, অ্যাবাউট দি ইনটলারেবল ট্রাফিক জ্যাম ইন ঢাকা, আমি ঢাকা শহরের অসহ্য যানজট নিয়ে আমার মতামত আপনার পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই। এরপর একটা স্পেস দেওয়া হয়েছে, স্পেস দিয়ে এই সম্পর্কিত কিছু বর্ণনা আছে। দেখো, দেয়ার ইজ হার্ডলি এনিবডি ফাউন্ড ইন ঢাকা সিটি, ঢাকা শহরে এমন কাউকে পাওয়া যায় না বললেই চলে, হু ডিড নট ফেস দি আনবেয়ারেবল ট্রাফিক জ্যাম, মানে যিনি অসহ্য যানজট কখনো মুখোমুখি হন নাই বা সম্মুখীন হন নাই। This has happened actually for the enormously increasing number of rickshaws and private cars. এটা ঘটেছে আসলে কি বলে প্রাইভেট কার, মানে প্রাইভেট কার এবং হচ্ছে রিক্সার খুব বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে, এদের সংখ্যাটা খুব বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে আমরা ট্রাফিক জ্যামের মুখোমুখি হচ্ছি এবং সমস্যাটা দিন দিন বাড়ছে। চলো আমরা পরের অংশ দেখব। Here we see sometimes hundreds of different vehicles standing still. আমরা কখনো দেখি যে শত শত যানবাহন, ভেহিকেল মানে হচ্ছে যানবাহন, হান্ড্রেডস অফ ডিফারেন্ট ভেহিকেল, শত শত যানবাহন স্ট্যান্ডিং স্টিল মানে একেবারে দাঁড়িয়ে থাকে, এটা মুভ করতে পারে না। যানবাহনের কাজই হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করা, কিন্তু যখন ট্রাফিক জ্যাম হয় তখন ওরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং কোথাও মুভ করতে পারে না। আচ্ছা, স্পেশালি অফিস গোয়িং পিপল অ্যান্ড স্টুডেন্টস বিকাম ভিকটিমস টু দিস টেরিবল ট্রাফিক জ্যাম। টেরিবল ট্রাফিক জ্যাম বা এই ভয়ঙ্কর ট্রাফিক জ্যামের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা খুব বেশি করে বুঝে এই প্রবলেমটা যে কত মারাত্মক, এটা হচ্ছে অফিস গোয়িং পিপল, যারা হচ্ছে কর্মজীবী লোক, এবং হচ্ছে স্টুডেন্ট, ছাত্ররা, তোমাদের মতো ছাত্ররা। দে মিস দেয়ার ইম্পর্টেন্ট মিটিংস, তারা হচ্ছে তাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলো, খুব গুরুত্বপূর্ণ সভাগুলো তারা মিস করে, সময় মতো উপস্থিত হইতে পারে না। এবং ক্লাস, অনেক সময় ক্লাসেও তোমরা ট্রাফিক জ্যামের কারণে হয়তো দেরি করে ফেলো, দেরি হয়ে যায় আর কি। বাট অ্যামাং অল পেশেন্টস সাফার মোস্ট, সবার চাইতে বেশি সাফার করে বা কষ্ট ভোগ করে হচ্ছে পেশেন্টরা, মানে হচ্ছে রোগীরা, অসুস্থ যারা আছে। while they are badly in need of medical care, তাদের যখন চিকিৎসাটা দরকার হয়, তখন খুব বেশি পরিমাণে দরকার হয়, তখন তারা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে খুব বেশি পরিমাণে ভোগে। মেনি পেশেন্টস ডাই, এই জায়গাটা খুব একটু শকিং, একটু দেখো, মেনি পেশেন্টস ডাই মানে অনেক রোগী মারা যায়
বিং স্টাক ইন ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে অনেক রোগী মারাও যায়। তো ব্যাপারটা আসলে খুবই মারাত্মক আমাদের ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে। অবস্থা দিন দিন উন্নতি হচ্ছে, ইনশাল্লাহ আরও হবে। তো চলো আমরা পরের অংশটাতে যাই। Nobody can avoid the responsibility of solving this problem as a dweller of ঢাকা সিটি। এটা একটু খেয়াল করবা, কেউই আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না, এড়িয়ে যেতে পারি না দায়িত্ব। কিসের দায়িত্ব? অফ সলভিং দিস প্রবলেম। এই প্রবলেমটা, এই সমস্যাটা সমাধানের যে দায়িত্ব আমাদের কাছে আছে, এই দায়িত্বটা আমরা কেউই এড়িয়ে যেতে পারি না, যেহেতু আমরা হচ্ছে ডুয়েলার অফ ঢাকা সিটি, মানে ঢাকা সিটির বাসিন্দা। ডুয়েলার মানে হচ্ছে বাসিন্দা। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, ডুয়েলার শব্দটা হচ্ছে বাসিন্দা। ডুয়েলার অফ ঢাকা সিটি মানে হচ্ছে ঢাকা শহরের বাসিন্দা। ঢাকা শহরের বাসিন্দা হিসেবে বা ঢাকা শহরের নাগরিক হিসেবে আমরা কেউই এই সমস্যাটা সমাধানের যে দায়িত্ব আছে, ওই দায়িত্বটা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। থ্রু দিস স্মল লেটার আই উড লাইক টু ড্র অ্যাটেনশন। আমি এই ছোট্ট চিঠিটার মাধ্যমে আমি আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। ড্র ইউর অ্যাটেনশন নট অনলি টু অফ দ্য গভর্নমেন্ট বাট অলসো অফ দ্য পিপল হু লিভ ইন ঢাকা। আমি শুধুমাত্র গভর্নমেন্টকেই এই ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই না, আমি সবার, মানে যারা ঢাকা শহরে থাকে এরকম সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, আমরা চিঠির পরের অংশটাতে যাব। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, উইদাউট ওয়ার্কিং হ্যান্ড ইন হ্যান্ড উইথ দ্য গভর্নমেন্ট। মানে আমরা যদি গভর্নমেন্টের সাথে, আমরা যদি সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ না করি, আমরা যদি সরকারকে সহায়তা না করি, ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল টু মিনিমাইজ দ্য সাফারিংস অফ কমন পিপল। এটা আসলে সাধারণ লোকের দুর্দশা আসলে সহজে শেষ হবে না। এখানে সাধারণ লোকের দুর্দশা বলতে বোঝানো হচ্ছে ট্রাফিক জ্যামের যে প্রবলেমটা আছে, এই প্রবলেমটা আসলে খুব সহজেই শেষ হবে না যদি আমরা গভর্নমেন্টের সাথে সহায়তা না করি। আসলে গভর্নমেন্টের একার পক্ষে এই সমস্যাটা সমাধান করা সম্ভব না, আমাদের সচেতন নাগরিক হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে। আর এখানে একটু বেশি খেয়াল করবা, মিনিমাইজ শব্দে এস ব্যবহার করা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট এটার আরেকটা বানান প্রচলিত আছে, এটা হচ্ছে এস এর বদলে জেড। দুইটাই কারেক্ট, তোমরা দুইটাই যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো। এরপর দেখো শেষ দিকে চলে আসছি আমরা এই চিঠিটার। লাস্ট অফ অল আই ক্যান সে দ্যাট অ্যান ইফেক্টিভ অ্যান্ড প্ল্যান্ড অ্যাকশন ক্যান প্লে আ ভাইটাল রোল ইন দিস সার্কামস্ট্যান্সেস। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, এই ধরনের ক্ষেত্রে একটা খুব সুন্দর এবং প্ল্যান করা, মানে হচ্ছে একটা পরিকল্পিত কাজ আমাদের এই জিনিসটাকে, অর্থাৎ ট্রাফিক জ্যামটাকে আসলে অনেকাংশেই আসলে ট্রাফিক জ্যামটাকে লাঘব করতে পারে, বা ট্রাফিক জ্যামটাকে অনেকাংশেই কমিয়ে ফেলতে পারে, বা সহনীয় মাত্রায় আনতে পারে। শেষে আমরা দেখো, এখানে আমাদের বডিটা শেষ হয়ে গেল। এরপরে এই জায়গায় আমরা সাবস্ক্রিপশন বলেছিলাম, ইয়ার্স ট্রুলি বলেছিলাম, বাই ফেইথফুলি ইয়ার্স। আমি এখানে ইয়ার্স ট্রুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, তোমরা যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারো, অসুবিধা নেই। এরপরে সেন্ডারের নাম দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি তার ঠিকানাটাও এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো। এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম, এটা হচ্ছে একটা সংবাদপত্রের এডিটরের কাছে কি করে একটা ফর্মাল লেটার লিখতে হয়, এটা নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন এই ধরনের একটা ফর্মাল লেটার তোমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আসলে তোমাদের দেয়া হয়েছে অ্যাসাইন টাস্ক হিসেবে। তো আমার মনে হয় ওইটাও তোমরা করতে পারবা। চলো আগে আমরা একটু দেখে নেই যে ওইটা কী ধরনের কোয়েশ্চেনটা, আমরা কোয়েশ্চেনটা একটু দেখে নিব, আর তোমাদের কমেন্টগুলো আমি দেখে আসবো। আসলে লেটার্স টু দ্য এডিটার্স নিয়ে আমি কথা বলছি, তোমরা যারা এখন জয়েন করছো আমার সাথে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমরা হচ্ছে লেটার টু দ্য এডিটর নিয়ে কথা বলছি। তোমাদের মাউসি কর্তৃক যে নির্ধারিত কাজ দেওয়া হয়েছে, কাজের কোয়েশ্চেনটা অনেকটা এরকম, তোমরা একটু দেখতে থাকো, আমি তোমাদেরকে এটা বুঝিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। আমি একটু তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে 2 সেকেন্ডের মধ্যে ইনশাল্লাহ আসবো। অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমার সাথে যুক্ত আছেন মাহমুদ হাসান স্যারকে ধন্যবাদ। আমার সাথে যুক্ত আছেন শ্রদ্ধেয় মুজাহিদুল ইসলাম স্যারকে অনেক ধন্যবাদ। স্যার আসলে আমাদের এই ধরনের ক্লাসে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে রাকিবুল ইসলাম রুদ্রকে দেখতে পাচ্ছি, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আশা করছি বুঝতে পারছো বিষয়গুলো। ধন্যবাদ, যারা যুক্ত আছো ধন্যবাদ। তো চলো আমরা এটা একটু পড়ে নিই, একটু দেখে নেই। রাইট এ লেটার, এই ধরনের কোয়েশ্চেনটা সেট করা হয়েছে। হ্যাঁ, রাইট এ লেটার টু দি এডিটর অফ এ নিউজ পেপার এক্সপ্রেসিং ইয়োর কনসার্ন। তোমার চিন্তা ভাবনা কি, হ্যাঁ এটা জানতে চাওয়া হয়েছে। অ্যাবাউট গ্রোয়িং ডিফরেস্টেশন, মানে হচ্ছে তোমার তোমার ডিফরেস্টেশন মানে হচ্ছে বৃক্ষ নিধন। হ্যাঁ, বৃক্ষ নিধনটা
যে দিন দিন বাড়ছে এই বিষয়ে তোমার অভিমতটা কি, এগুলো জানতে চাওয়া হয়েছে। তোমার এলাকাতে যে বৃক্ষ নিধন হচ্ছে এই সম্পর্কে তোমার অভিমতটা কি, এটা জানতে চাওয়া হয়েছে। ডেসক্রাইব হাউ ডিফরেস্টেশন ইজ চেঞ্জিং ইয়োর এনভায়রনমেন্ট, তোমার পরিবেশকে কিভাবে পরিবর্তিত করে দিচ্ছে এই ডিফরেস্টেশন বা বৃক্ষ নিধনটা, এইটা তোমাকে বলতে হবে। অলসো সাজেস্ট, এবং তোমাকে উপায় বলতে হবে, হ্যাঁ, সাজেশন দিতে হবে, পরামর্শ দিতে হবে। হোয়াট অ্যাকশনস কুড বি টেকেন, কী ধরনের কাজ, কী ধরনের পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি টু স্টপ কাটিং ডাউন ট্রিজ, যাতে করে বৃক্ষ নিধন না হয়। ফলো দিস ক্লুজ, দ্য ক্লুজ বিলো। এইটা একটু সহজ করে দেওয়া হচ্ছে তোমাদের, ক্লুগুলা দিয়ে আমার মনে হয় এই বিষয়টা সহজ করে দেওয়া হচ্ছে। এই ক্লুটা দেওয়া হচ্ছে ডেঞ্জার্স কজ বাই ডিফরেস্টেশন, এটা আসবেই। ডিফরেস্টেশনের যে ডেঞ্জার বা বিপদগুলো আছে, বৃক্ষ নিধনের যে বিপদগুলো আছে এইগুলো সম্পর্কে তুমি বলতে পারো। ইনক্রিজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি, ইনক্রিজ অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন অ্যাটমসফিয়ার, পরিবেশে হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বা বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যে বেড়ে যাচ্ছে এই বিষয়টা তুমি বলতে পারো। দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট সম্পর্কে বলতে পারো। তোমরা জানো যে বৃক্ষ নিধন হলে গ্রিন হাউস এফেক্ট আরও স্ট্রেংদেন হয়, আরও মারাত্মক হয়ে যায়, আরও সিভিয়ার হয়ে যায়। মেকিং পিপল অ্যাওয়ার অফ দ্য অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ ডিফরেস্টেশন, মানে হচ্ছে আমরা জনগণকে করতে পারি, সচেতন করতে পারি এই বৃক্ষ নিধনের বাজে প্রভাবগুলো সম্পর্কে আমরা জনগণকে সচেতন করতে পারি। মেকিং অ্যান অ্যাকশন প্ল্যান টু স্টপ ডিফরেস্টেশন, ডিফরেস্টেশন স্টপ করার জন্য তোমার কি ভাবনা আছে, তুমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কি মনে করো যে আমরা কি করতে পারি, এই ধরনের ব্যাপারগুলো তুমি বলতে পারো, এই ধরনের বিষয়গুলো। তো চলো আমরা একটু দেখে নিব। আমার মনে হয় তোমাদের পারার কথা, যেহেতু আমি একটা লেটার স্পিরিটের নিয়মগুলো দেখিয়ে দিয়েছি, একটা উদাহরণ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি, আমার মনে হয় পারার কথা। তারপরেও যাদের সমস্যা হবে তোমরা একটু দেখে নাও, আমরা এইভাবে শুরু করতে পারি। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে, প্রথম উপরে তারিখ দিব, এরপরে একটা গ্যাপ দিয়ে দি এডিটার কথাটা লিখবো। যখন আমরা এডিটারের কাছে লিখবো বা যখন আমরা কোনো নিউজ পেপারের বরাবর লিখবো তখন আমরা এটা দ্য এডিটারের কাছে লিখবো, হ্যাঁ, এটা একটু খেয়াল রাখবা। তারপরে এখানে একটা ধরো সিম্বলিক একটা পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে, তোমরা যে কোনো একটা পত্রিকার নাম ব্যবহার করতে পারো। দ্য ডেইলি স্টার এখানে দেওয়া হয়েছে, এরপরে ঠিকানা একটা দেওয়া হচ্ছে সংক্ষিপ্ত, তোমরা চাইলে আরও একটু বড় করে ঠিকানাটা দিতে পারো, এখানে কোনো বিষয় না। এরপর সাবজেক্টটা বলা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ফর পাবলিশিং অ্যাবাউট গ্রোয়িং ডিফরেস্টেশন ইন লালবাগ, এখানে একটা জায়গার নাম বলা হয়েছে, মানে হচ্ছে লালবাগ এলাকায় যে হচ্ছে ডিফরেস্টেশনটা বাড়ছে, বৃক্ষ নিধনটা বাড়ছে, এই ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করার জন্য তোমার একটা আবেদন এইখানে। এরপরে দেখো স্যালুটেশন আমরা শিখেছিলাম যে ডিয়ার স্যার, স্যার, ডিয়ার ম্যাডাম, ম্যাডাম, এই ধরনের কথা আমরা বলতে পারি ফর্মাল লেটারে। আর ইনফর্মাল লেটারে ওইটাও বলেছি যে মাই ডিয়ার ফাদার, মাই ডিয়ার মাদার বা মাই ডিয়ার, তোমার এরপরে তোমার বন্ধুর নাম, এইগুলো বলতে পারো। তো এই ক্ষেত্রে আমরা ডিয়ার স্যারটা ব্যবহার করেছি। Through the columns of your esteemed daily, I would like to express my concern about growing deforestation in লালবাগ। তোমার এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার বিখ্যাত পত্রিকার মাধ্যমে আমি আমার এলাকা লালবাগে যে কি বলে বৃক্ষ নিধনটা বাড়ছে এই বিষয়ে আমার মতামতটা প্রকাশ করতে চাচ্ছি। এটা আসলে এইটার কাছে যখন তুমি লিখবা তখন এই ধরনের কথাগুলো লিখতে হবে। তোমরা চাইলে ল্যাঙ্গুয়েজটা অন্যভাবে পুট করতে পারো, ল্যাঙ্গুয়েজটা অন্যভাবে আসতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা এরকম যে তুমি কি সম্পর্কে বলতে চাও এটা তোমাকে শুরুতেই বলে নিতে হবে। এটার জন্য তুমি একটা বা দুইটা লাইনের বেশি, মানে একটা বা দুইটা সেন্টেন্সের বেশি ব্যবহার করতে পারবে না। তো এখানে আমরা একটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করেছি যাতে করে একটা লাইনে সব কথা চলে আসে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই বিষয়টা, আমার মনে হয় তোমরা দেখতেও পাচ্ছ। তো এটা হচ্ছে আমাদের লেটারের শুরুর দিককার অংশ। তো আমরা এরপরে পরের দিকে অংশ যাব, পরের যে দিকটা আছে ওইটা সম্পর্কে একটু যাব, পরের দিকটা দেখে নিব আমরা। ইয়াস, তোমাদের বোর্ডে আছে, তোমরা একটু পড়ো, আমিও এটা ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে আসছি। তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে আমি 2-1 সেকেন্ডের মধ্যে ইনশাল্লাহ ব্যাক করব। যারা যুক্ত আছো তাদেরকে ধন্যবাদ। চলো আমরা পরবর্তী অংশটা একটু কথা বলি। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রেট কনসার্ন দ্যাট ট্রিজ আর বিং কাট ডাউন অর ড্যামেজ অ্যাট লালবাগ এরিয়া উইদাউট প্রপার অথরাইজেশন, মানে হচ্ছে এখানে তুমি ব্যক্তিগতভাবে তোমার মতামতের কথা উল্লেখ করবা। এখানে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এইরকমই যে লিখতে হবে এমন কোনো কথা না, এটা জাস্ট একটা উদাহরণ, একটা এক্সাম্পল, একটা স্যাম্পল। তুমি এটার উপর ভিত্তি করে আরও ভালো করে লিখতে পারো, আরও নতুন কিছু নিয়ে লিখতে পারো, তবে সাবজেক্ট ম্যাটারটা যাতে একই থাকে, তবে বিষয়বস্তু যাতে একই থাকে। বিষয়বস্তু হচ্ছে তোমার এলাকায় বৃক্ষ নিধন হচ্ছে এই ব্যাপারে তোমার চিন্তা, তোমার দুশ্চিন্তার কথা তুমি এখানে প্রকাশ করবে। তো এটা তুমি যেভাবে প্রকাশ করো এটা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। দেখো, ইট ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রেট কনসার্ন, এটা অনেক চিন্তার বিষয় যে ট্রিজ আর বিং কাট ডাউন অর ড্যামেজড,
গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে অথবা গাছ হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে লালবাগ এলাকায় উইদাউট প্রপার অথরাইজেশন, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে এই কাজটা করা হচ্ছে। এটা কিন্তু ইলিগাল হয়ে গেল, মানে হচ্ছে অবৈধ একটা কাজ হয়ে গেল। হ্যাঁ, গাছ কাটতে হইলেও আসলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া লাগবে। হ্যাঁ, ডিফরেস্টেশন ডিরেক্টলি কন্ট্রিবিউটস টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, মানে হচ্ছে বৃক্ষ নিধনটা সরাসরি আমাদের হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ, মানে হচ্ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা এবং হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনে খারাপভাবে আসলে প্রভাব রাখে। তোমরা জানো এটা। হ্যাঁ, ইফ ডিফরেস্টেশন কন্টিনিউস অ্যাট দিস রেট, এইভাবে যদি বৃক্ষ নিধন চলতে থাকে, দি অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন দি অ্যাটমসফিয়ার উইল ইনক্রিজ। এইভাবে যদি বৃক্ষ নিধন চলতে থাকে তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তোমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, তোমাদের ওই যে কিছু ক্লু দেওয়া হয়েছিল, ওই ক্লুয়ের মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল এরকম যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে বেড়ে যাও। তো আমরা ওইটা এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। এরপরে দেখো, কাটিং ডাউন ট্রিজ স্ট্রেংথেনস দ্য গ্রিন হাউস এফেক্ট। গ্রিন হাউস এফেক্টের কথা হচ্ছিল, ওইটাও এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। একটু খেয়াল করো, কাটিং ডাউন ট্রিজ স্ট্রেংথেনস, এই ভার্বটাতে তোমাদের একটু আমি মনোযোগ আকর্ষণ করবো। দেখো, এই ভার্বের শেষে মানে সিঙ্গুলার ভার্বের জন্য এস যুক্ত হয়েছে, এসটা বাদ দিলে ইএন থাকে। একটু খেয়াল করবা, কিছু কিছু শব্দের শেষে ইএন যোগ করে, আবারও বলছি, কিছু কিছু শব্দের শেষে ইএন যোগ করে আমরা হচ্ছে ওই শব্দগুলোকে ভার্বে পরিণত করে থাকি। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো সাফিক্স প্রিফিক্স এই ব্যাপারগুলো পড়েছো, ক্লাস 9 স্টুডেন্টদের তো এই ব্যাপারে ভালো ধারণা থাকার কথা। তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আসলে মূল শব্দটা ছিল হচ্ছে স্ট্রেংথ, ওর পর হচ্ছে আমরা ইএন যোগ করে হচ্ছে এটাকে ভার্ব করেছি, এবং যেহেতু এখানে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার, এটা হচ্ছে আমাদের তোমার এই জন্য একটা এস যোগ করেছি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তার মানে হচ্ছে বৃক্ষ নিধনটা আমাদের গ্রিন হাউস ইফেক্টটাকে আরও হচ্ছে বাড়িয়ে দেয় বা শক্তিশালী করে। অ্যাজ এ রেজাল্ট, যে কারণে বা ফলশ্রুতিতে, দি এরিয়া ইজ গেটিং হটার ডে বাই ডে। আসলে তোমার কনসার্ন বা তোমার চিন্তা ভাবনা এখানে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তো তুমি বলতে পারো যে এই কারণে হচ্ছে আমার এলাকাটা দিন দিন আগের চাইতে বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, আগে যে তাপমাত্রা থাকতো এখন আমি তার চাইতে বেশি তাপমাত্রা অনুভব করি এবং এটা অস্বস্তিকর আসলে। উই আর অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সিং, দেখো উই আর অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সিং, আমরা অলরেডি অনুভব করতে শুরু করেছি, আমরা অলরেডি অভিজ্ঞতা নিতে শুরু করেছি। কিসের অভিজ্ঞতা দেখো তো দেখি, ইনসাফিসিয়েন্ট রেইনফল, অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত। তোমরা জানো যে হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছপালা থাকলে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। হ্যাঁ, ট্রিজ ইনডিউস রেইনফল, মানে হচ্ছে গাছপালাগুলো আসলে বৃষ্টিকে বা গাছপালা আসলে বৃষ্টিপাতকে প্রত্যক্ষভাবে আসলে সহায়তা করে বা প্রভাবিত করে। তো ইনসাফিসিয়েন্ট রেইনফলের কারণ হচ্ছে ওই যে কাটিং ডাউন ট্রিজ, যেহেতু বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে এই জন্য আসলে আমাদের কি বলে আমাদের রেইনফল বা হচ্ছে বৃষ্টিপাত কমে গেছে। হ্যাঁ, এটা আমরা অলরেডি ফিল করা শুরু করেছি। এই এলাকায় গত বছর বা তার আগের বছর যে ধরনের বৃষ্টিপাত হচ্ছে তার চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হচ্ছে, এই ধরনের একটা কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। দি এরিয়া উইল বি ইনহ্যাবিটেবল সুন। একটু খেয়াল করবা, হ্যাবিটেবল শব্দের অর্থ হচ্ছে বাসযোগ্য। আবারও বলছি, হ্যাবিটেবল শব্দের অর্থ হচ্ছে বাসযোগ্য। আর তুমি যখন এই হ্যাবিটেবল শব্দের সাথে ইন এই প্রিফিক্সটা যোগ করবে, এটা তার বিপরীত শব্দ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো বিপরীত শব্দ হচ্ছে বসবাসের অযোগ্য। তার মানে আমাদের যে এলাকাটা আছে এই এলাকাটা বৃক্ষ নিধনের কারণে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো ইনহ্যাবিটেবল অর্থাৎ তোমার বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বিষয়টা। আমরা চিঠির শেষ অংশটা নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ, এই ধরনের চিঠি আসলে কি করতে পারি বা কি করা যায় সমস্যা থেকে উত্তরণের, এই ব্যাপারটাও উল্লেখ করতে হয়। তো এই ধরনের বিষয় নিয়ে এখানে দেয়া আছে, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। ইমিডিয়েট মেজার্স শুড বি টেকেন টু প্রিভেন্ট ডিফরেস্টেশন। বৃক্ষ নিধনের জন্য খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। ট্রি প্ল্যান্টেশন ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ফাইট ডিফরেস্টেশন। যেহেতু এখানে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে, এইটাকে আটকানোর বা এটাকে প্রতিরোধ করার সবচাইতে ভালো উপায় হচ্ছে গাছ লাগানো বা অ্যাফরেস্টেশন কর্মসূচি, এটাই এখানে বলা হয়েছে। এরপরে তোমার একটা আইডিয়া দেওয়া হয়েছে, মানে আমরা কি ভাবতে পারি ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে, আমরা কি কাজগুলো করতে পারি, এই ধরনের একটা সাজেশন দেওয়া হয়েছে। একটু খেয়াল করো, উই ক্যান প্ল্যান্ট ট্রিজ অন দ্য রুফটপস অ্যান্ড ব্যালকনিজ। আমরা হচ্ছে আমাদের ছাদের উপরে বা হচ্ছে আমাদের ব্যালকনিতেও বৃক্ষরোপণ করতে পারি, যেটা হয়তো খুব বড়ভাবে হেল্প করবে না, কিন্তু তারপরে কিছুটা হেল্প করবে।
আসলে ঢাকা শহরে স্থান স্বল্পতা বা জায়গার স্বল্পতার কারণে অনেক সময় আমরা চাইলেও হয়তো কি বলে অ্যাফরেস্টেশন বা হচ্ছে তোমার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ওইভাবে পালন করতে পারি না। তো আমরা যেটা করতে পারি, আমাদের ছাদের উপরে ছোট্ট একটা বাগান করতেই পারি, ব্যালকনিতে ছোট্ট কিছু ফুলের গাছ রাখতেই পারি। এটা এখানে বলা হচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এবং একই ক্ষেত্রে তোমরা একটু খেয়াল করবা, চিঠির শুরুতে আমরা বলেছিলাম এটা হচ্ছে আনঅথরাইজ ওয়েতে করা হচ্ছিল, মানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া করা হচ্ছিল। তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে ইলিগাল একটা বিষয়। যেহেতু ইলিগাল বিষয়, তাহলে আমরা আইনের সহায়তা নিতে পারি। তো এই ব্যাপারে এখানে বলা হয়েছে, হ্যাঁ, at the same time this unauthorized deforestation should be stopped। এই আনঅথরাইজ যে ডিফরেস্টেশন আছে এটা আসলে থামাতে হবে। এখানে একটা খেয়াল করো, ডিফরেস্টেশন শুড বি স্টপড, এইভাবে লিখবা, হ্যাঁ। at the same time this unauthorized deforestation should be stopped, এইভাবে লিখবা, হ্যাঁ। We are expecting legal actions from the authority against those who are involved in these heinous activities। মানে আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যারা এই ধরনের কাজে সম্পৃক্ত আছে, এই হিনাস, এই জঘন্য কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছে, ইনভলভড আছে, তাদের বিরুদ্ধে আসলে আমরা কোনো পদক্ষেপ আসলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আশা করছি। এরপরে শেষ অংশটা দেখো, আমাদের এখানে প্রায় শেষের পর্যায়ে চলে আসছি আমরা। আই হোপ দ্যাট ইউ উইল হেল্প আস টু ফাইট দিস কন্ডিশন। আমার মনে হয় আপনি আমাদের এই কন্ডিশনটা থেকে ফাইট করতে বা এটার সাথে লড়াই করতে আমাদেরকে সহায়তা করবেন। এই কন্ডিশনটা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে কোনো ভালো জিনিসের সাথে লড়াই করা না, লড়াই করা হচ্ছে ডিফরেস্টেশনের বিরুদ্ধে, মানে বৃক্ষ নিধনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করবেন। এই ইউ দিয়ে এখানে এডিটর সাহেবকে বোঝানো হচ্ছে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে দেখো, দ্যাট ইজ ডিস্টার্বিং দ্য ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স অফ লালবাগ। এটা আসলে আমাদের এলাকার যে কি বলে বাস্তুতন্ত্রের যে ব্যালেন্স আছে বা হচ্ছে পরিবেশের যে ভারসাম্য আছে, এই ভারসাম্যটাকে ডিস্টার্ব করছে বা হচ্ছে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই ধরনের কাজে, এই ধরনের লড়াইয়ে আপনি আমাদেরকে হেল্প করবেন। এরপরে দেখো, আমাদের চিঠিটা এখানে শেষ হয়ে গেল। এরপরে ইয়ার্স ট্রুলি দিয়ে আমরা হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন শুরু করেছি। ইয়ার্স ট্রুলি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তোমরা এই জায়গায় ফেইথফুলি ইয়ার্স বলতে পারো। আর ইনফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে আমি বলেছি, ইনফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে তোমরা হচ্ছে ইয়ার্স এভার দিয়ে করতে পারো বা অন্য আরও কিছু ইউজ করতে পারো। তবে ফর্মাল লেটারের ক্ষেত্রে ইয়ার্স ট্রুলি, ইয়ার্স ফেইথফুলি, এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো বা ফ্রেজগুলো আমরা ইউজ করব। এরপরে নাম দেওয়া হয়েছে, যিনি পাঠাচ্ছেন তার নাম, একটা কাল্পনিক নাম দেওয়া হয়েছে। এরপরে লালবাগ বলা হচ্ছে, তার ঠিকানাটা দেওয়া হচ্ছে। তারপরে চিঠিটা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আসলে আমার মনে হয় তোমরা চিঠিটা বুঝতে পারছো এবং আমার মনে হয় তোমাদের যে বিষয়টা অ্যাসাইন টাস্ক ছিল, মাউসি কর্তৃক যে অ্যাসাইন টাস্কটা ছিল, এই টাস্কটা তোমরা আমার মনে হয় আজকের ক্লাসটা উপভোগ করার পরে ইনশাল্লাহ করতে পারবা। তো যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে যুক্ত ছিল, আমাদের সাথে যুক্ত ছিলে, সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট বা অ্যাসাইন টাস্কগুলো করতে খুব একটা সমস্যা হবে না। সাধারণত আমার ক্লাস যারা করে থাকো, আমি কিন্তু ক্লাসের শেষে একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে থাকি। তো এবার আর হোমওয়ার্ক দিচ্ছি না, মাউসি কর্তৃক যে নির্ধারিত কাজ আছে তোমরা ওইটা নিয়েই ব্যস্ত থাকো। আরেকটা কথা একটু তোমাদেরকে জানাতে চাই, তোমরা যারা হচ্ছে আমাদের কাছে অ্যাসাইনমেন্ট নিতে আসছো, প্রত্যেক সপ্তাহেই আসছো, এই কাজটা তোমরা কন্টিনিউ করবা। আসলে এটা একটা সরকারি কাজ, আমাদের উচিত হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ সরকারকে এই কাজে, এবং আসলে তোমাদের শিক্ষণ ফলগুলো যাতে অর্জিত হতে পারে, এই জন্যই কিন্তু ওনারা এই ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন। তো আমি আশা করব যে তোমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু খেয়াল করবে এবং সময় মতো আমরা স্কুলের কর্তৃপক্ষ থেকে যখন তোমাদেরকে আসতে বলা হচ্ছে তখন আসবা, এসে অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজগুলো কিছু জমা দিয়ে যাবা, কিছু নিয়ে যাবা। সর্বোপরি আসলে আমাদের মন্ত্রণালয় এবং সবাইকে একটু হেল্প করার চেষ্টা করবা। আর হচ্ছে আরেকটা রিকোয়েস্ট যে তোমরা সবাই নিরাপদে থাকবা, ভালো থাকবা। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফিজ।